Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what? If you're stupid then you know there's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what? If you're stupid then you know there's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I with breathtaking realism of moving audio. It's audio that will fill up the entire cinema hall when you experience in a 360-degree space, and you'll actually hear the nuances of details of audio sort of come alive for you. So you'll be transported into the story. Now, talking about Atmos, Dolby Atmos, we brought back in India on the 12th of December 2012. So it's been a little over a decade. And the love that we've got, across India, right from the entire creative community, stands testimony to the number of, titles. So globally, there are 6,000 plus Dolby Atmos screens. In India, there are 950 plus Dolby Atmos screens. If you talk about the state of Andhra Telangana, there are more than 200 screens. Within the city of Hyderabad, there are more than 60 Dolby Atmos screens. So as a consumer, you're spoiled for choice. Now, that is as far as the exhibition side is concerned. Talking about the content creation side,
Globally, there are more than 3,500 Dolby Atmos theatrical titles that have released so far in this little over 10 years. India, you'll be surprised, has contributed to almost 45% of the global theatrical Dolby Atmos release. So if I'm talking about 3,500 plus films, there are more than 1,500 films in 7 different Indian languages that have released in the last 10 years in Dolby Atmos. And all of this was possible because of the support that we've got, support and love, we've got from the creative community, from filmmakers, artists, technicians. They all sort of come together and bring this whole story alive. Talking about the mixed facilities, there are about 250 mixed facilities for Dolby Atmos globally. Within India, there are, Got it. So Sri Sarthi Studio, I want to highlight a couple of things which are unique about this facility, which you would experience. And I think there was an experience that was given just before the press conference also. This is our 24th Dolby Atmos, feature mix studio in India. It's the biggest in the twin states of Andhra, Telangana. It's the biggest facility. It comes with 48-channel Dolby Atmos, theatrical mix experience. And as a content creator, more importantly, it's a single stop, shop solution for all Dolby needs, right from theatrical mix to a home entertainment mix to even color grading that the content creator can do in Dolby Vision. So it all comes under one roof at Sri Sarthi Studios. The mix facility that I spoke about comes with all Dolby Atmos speakers and amplifiers. It's, as I said, the biggest facility in Andhra, Telangana. Experience అని చెప్పాలి. ప్రతి సినిమాకి మనకి థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు వచ్చే దొరికే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి ఇంకెక్కడ దొరకదు. సో ఎస్, ఇందాక సమీర్ సేఠ్జీ ఆల్రెడీ చెప్పినట్టుగా మనందరికీ వెరీ వెరీ ఎక్సైటింగ్ న్యూస్ ఏంటి అంటే, ఇవాళ మనం ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నటువంటి ఈ డాల్బీ అట్మాస్ శ్రీ సారథి స్టూడియోస్లోని ఈ స్టూడియోలో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్గా మన ముందుకి ఈ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ జరుపుకుని ఈ డాల్బీ అట్మాస్ని మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నటువంటి సినిమా ఇస్ కల్కి అనమాట. సో ఎస్, ద బాహుబలి ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా, ప్రభాస్ గారి సినిమా ద్వారా ఇక్కడ శ్రీ సారథి స్టూడియోస్లోని డాల్బీ అట్మాస్ స్టూడియో లాంచ్ అవ్వడం అనేది నిజంగా వెరీ వెరీ ఎక్సైటింగ్ న్యూస్. సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టు కల్కి యాజ్ వెల్. ప్రపంచ వేదికలపైన ఎన్నో అద్భుతాలు సృష్టించాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాము. సో ఎస్, మూవింగ్ ఆన్, మరి శ్రీ సారథి స్టూడియోస్ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎన్ని అద్భుతమైన మెరుగులు దిద్దుకుంటోంది, లేకపోతే ఎంత అద్భుతంగా మన ముందుకి వస్తోంది అనేది చూస్తూ ఉంటే ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా చాలా కొత్తగా మన ముందుకు తీసుకురాబోతున్నారు ఈ సారథి స్టూడియోస్లోని ఎక్స్పీరియన్స్ని, లేకపోతే ఈ షూటింగ్ దగ్గర నుంచి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వరకు ఎన్నో వసతుల్ని కల్పించడంలో కానీ చాలా కొత్త విధానాలని కూడా పరిచయం చేయబోతున్నారు అని అర్థం అవుతోంది. మరి వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే చైర్మన్ గారిని వేదికపైకి పిలిస్తే బాగుంటుంది. కాబట్టి శివరాం ప్రసాద్ గారికి గట్టిగా చప్పట్లతో వేదికపైకి ఆహ్వానం పలుకుదాము. నమస్తే సార్, ప్లీజ్ వెల్కమ్. ప్లీజ్ వెల్కమ్ భీమ్స్ గారు. అలాగే కేవీ రావు గారిని సాదరంగా వేదికపైకి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము. ద మేనేజింగ్ గా నిలుస్తున్నాయి. సో అఫ్ కోర్స్ ద డాల్బీ అట్మాస్ సౌండ్ అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో యాజ్ అ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మీరేం చెప్తారు ఈ టెక్నాలజీ గురించి అండ్ ఇవాళ జరిగిన ఓపెనింగ్ గురించి? ముందుగా వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు నమస్కారం. అండ్ మమ్మల్ని ప్రజలతో చేరువ చేసే మీడియా మిత్రులందరికీ ప్రేమతో నమస్కారం. సినిమాల్లో వచ్చే ముందు మైత్రివనం దగ్గర నిలబడి టికెట్ లేకపోతే లిఫ్ట్ అడుక్కుని వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళం. అది సారథి స్టూడియో ముందు నుంచి మొదలయ్యేది మా ప్రయాణం. లోపలికి రావాలంటే ఎన్నో రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే చాలామంది పెద్దలు ఉంటారు కాబట్టి. ఇప్పుడు లోపలికి వచ్చి మీ అందరితో కలిసి ఇలా మాట్లాడడం అంటే నిజంగా నేను చాలా లక్కీ అని ఫీల్ అవుతున్నాను. అండ్ నేను చాలా తక్కువగా బయటకు వస్తాను, చాలా తక్కువగా మాట్లాడతాను, నాకు చాలా భయం. అండ్ ఈరోజు మాత్రం నన్ను పిలిచినప్పుడు రావాలనిపించింది, నిజంగానే రావాలనిపించింది, మనస్ఫూర్తిగా వచ్చాను.
ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే అనిపించింది, ఇంత పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని నడపడానికి ఎంత పెద్ద మనసు కావాలి, అంత పెద్ద మనసుకి ఎంత పెద్ద సహనం కావాలి, అంత పెద్ద సహనానికి ఎంత పెద్ద ధైర్యం కావాలి, అంత పెద్ద ధైర్యానికి ఎంత నమ్మకం కావాలి, ఎంత శక్తి కావాలి, ఎంత ఓర్పు కావాలని ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి రిబ్బన్ కట్ చేసినందుకు గర్వంగా లేదు. ఈరోజు ఇక్కడికి మీరు నన్ను పిలిచి రిబ్బన్ కటింగ్ చేయించినందుకు నాకు గర్వంగా లేదు. కానీ మీరు ఈరోజు ఇక్కడ పిలిచి అందరి ముందు మాట్లాడలా చేసినందుకు, మిమ్మల్ని చూసి స్ఫూర్తి పొందేలా మమ్మల్ని స్ఫూర్తి నింపినందుకు మీకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెప్పడానికి వచ్చాను సార్. నిన్ను విడిచి ఉండలేనమ్మా ఓ పాటమ్మా, ఎన్నడూ మరువలేనమ్మో నా పాటమ్మా, ప్రతి మదిలో నా మెదులుతుంటవో పాటమ్మా, నా ఎదలో నా పదిలంగుంటావో పాటమ్మా అని పాట రాసిన దేవరకొండ మా అన్న భిక్షపతికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. ఎందుకంటే మీ ముందు నిలబడడానికి కారణం పాట, మీ ముందు నిలబడి మాట్లాడడానికి ధైర్యం ఇచ్చింది పాట. అలాంటి పాటల్ని ప్రోత్సహిస్తూ, ఎంతోమంది కళాకారులను ప్రోత్సహిస్తూ, ఎంతోమంది ఆర్టిస్టులను ప్రోత్సహిస్తూ వారి జీవితాల్లో వెలుగు నింపుతున్నటువంటి సారథి స్టూడియో ఓనర్ గారికి మనస్ఫూర్తి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అలాగే డాల్బీ అట్మాస్ గురించి ఇందాక మెయిన్ టెక్నీషియన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన చెప్పారండి. అది మనందరినీ రేపు ఇందాక యాంకర్ గారు చెప్పినట్టు థియేటర్లో మనందరం ఒక సినిమా చూసి మనస్ఫూర్తిగా ఇది బాగుందని ఫీల్ అవుతున్నామంటే అది సౌండ్ చేసేటటువంటి ఒక గొప్ప ఎఫెక్ట్ అండి అది. సో అలాంటి గొప్ప విషయాన్ని, గొప్ప పరిజ్ఞానాన్ని మన దగ్గర తీసుకొచ్చి ప్రపంచం ముందు మన సినిమాలను గొప్పగా తీర్చిదిద్దడానికి సహాయపడుతున్నటువంటి ఈ టెక్నాలజీ మనందరం ఆదరించి మున్ముందు ఇంకా మరిన్ని సినిమాలు చేసి విజయవంతం అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ పిలిచేందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. లవ్ యూ. మీ అందరికీ నమస్కారం అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Good morning to all of you. I am not from the cine field. I am basically an industrialist. మేము 2005లో we took this studio basically as a means of some parking funds, to be frank. Tarvata once we came to know, and then we were toying with the ideas what we should do. We should build a multiplex, or we should do this or that, good number of things, or we should go into a housing residential quarters and all that. But ultimately, after realizing the story and the legacy behind the Saradhi Studios, we thought we'll continue as studios. So, and we should really equip it to the best of the technology available in the world. So that is our journey, and we would like to continue that journey. రావు గోపాల్ గారి డైలాగ్ ఉంది కదా, కళా పోషణ చేయకపోతే మనిషికి గొడ్డుకి తేడా ఏంటని. సో మేము ఉన్నంతకాలం ఈ కళా పోషణ ట్రై చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఎన్నో సేవలు అందించాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, నౌ వీ హ్యావ్ డైరెక్టర్ కేవీ రావు గారు. సో ఐ థింక్ ఒక ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము. టు గివ్ అవే ద ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్, లెట్స్ వెల్కమ్ కేవీ రావు గారు. మా ఆహ్వానం అందించి ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ మరోసారి మా కృతజ్ఞతలు. తొలి రోజుల నుంచి తెలుగు సినిమాతో మమేకమైన సారథి స్టూడియో, ఇలాంటి స్టాలిన్ స్టూడియో 2005లో మేము మా ప్రసాద్ గారు ఎక్వైర్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రయాణంలో మేము భాగస్వాములు అయ్యి కొత్త తరానికి తగినట్టుగా ఆధునిక హంగులతో కాలంతో పోటీ పడుతూ ముందుకు వెళ్తున్నామని చెప్పడానికి సంతోషిస్తున్నాను. అందులో భాగమే ఈనాడు ప్రారంభించిన డాల్బీ సౌండ్ మిక్సింగ్ సిస్టమ్. సో పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ గారి సినిమా కలిగితో స్టార్ట్ అవడం మా అదృష్టం. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వన్స్ అగైన్ వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇవాళ ఈ ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాము. ఇది డెఫినెట్ గా శ్రీ సారథి స్టూడియోస్ కి సంబంధించి ఇంకొక వెరీ ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్ అని చెప్పాలి. సో ఇక నుంచి ఎన్నో అద్భుతమైన సక్సెస్ఫుల్ చిత్రాలకి సారథి స్టూడియోస్ కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అవ్వాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మరెంతో మంది టాలెంటెడ్ ఆస్పిరెంట్స్, టెక్నీషియన్స్ అండ్ యాక్టర్స్ అందరికీ కూడా ఇదొక పెద్ద వేదిక అవ్వాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ.